Սուրճ ու սեր առավոտից։ Ողջույններ Անձրևոտ Երևանից, բարի լույս, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիր, ուրախ ենք աշխատանքային շաբաթը եւ նոր աշխատանքային օրը սկսել ձեզ հետ։ Բարի լույս, ասում ենք հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերից Սուրճն ու սերն առավոտից ձեզ համար փորձելու են ապահովել Սևակ Հակոբյանն ու Վեգա Անդրեասյանը, այնպես որ ժամանակն է վեր կենալ անկողնուց, որքան էլ որ դա Անձրևոտ առավոտներին դժվար է ստացվում պատրաստել ձեր սուրճը, թեյը, ինչպես Սևակը հաճախ գովելով ասում է, մարզվել գուցե, եթե նախաճաշել։ Մի խոսքով միացեք մեզ, առաջիկա 1.5 ժամը անցկացնենք միասին։ Այսօր փետրվարի 9-ն է, ժամը արդեն 9:32, այո, առաջիկա 1.5 ժամը լինելու ենք հանրայինի ուղիղ եթերում, հետաքրքիր նորություններով, տեղեկատվությամբ, քննարկումներով եւ իհարկե լավ երաժշտությամբ գիշերը արևմտյան աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Super Bowl-ի halftime show-ն էր, որը մարզական իրադարձություն է իրականում, բայց ամեն տարի իր ուշադրության կենտրոնում է հրավիրում մեկ միջազգային արտիստի ներկայություն եւ այս տարի դա Bad Bunny-ն էր, որը կարելի է ասել իր աստղային ժամն է ապրում այս շրջանում, Գրեմիից հետո արդեն սա էլ երկրորդ մեծ իրադարձություն, ընդամենը մի քանի օրվա դադարից հետո։ Այնպես որ օրը սկսենք նրա երաժշտությամբ, իդեպ մարզվելու համար շատ լավ երաժշտություն է։ Otros 11 bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Hecho brote, bien linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome patas. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Ey, hoy voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. Չդավաճանել երազանքին, ինչ էլ որ լինի։ Beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Cabrón, día tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plena. Chequéate la mía, cómo es que suena.
Ռիկյան, հա, եթե ճիշտ եմ հոլովում, ռիթմերով սկսեցինք առավոտը, դեռ խոսենք Super Bowl-ի Ամառվա մասին։ հիմնը, Այո, այո։ ամառվա հիմնը եւ շատերի Instagram-ի եւ TikTok-ի երգը առնվազն, անգամ եթե չգիտենք ով է կատարողը եւ ամբողջական տարբերակը չենք լսել, բայց քանի Super Bowl-ից խոսենք, գոնե մարզական իրադարձության վերջնարդյունքը ասենք, հետո աստղային փայլին կանդրադառնանք։ Այո, Seattle Seahawks-ը 29-13 հաշվով 3 հաղթեց New England Patriots-ին, ամերիկյան ֆուտբոլի երկրպագուները կարծում եմ Հայաստանում շատ չեն, բայց եթե ամեն դեպքում կան, հուսով եմ, որ ձեր ֆավորիտ թիմն է հաղթել, եթե հետևում եք ամերիկյան ֆուտբոլին, իդեպ գիտեմ, որ եվրոպացիներին շատ նյարդայնացնում այն հանգամանքը, որ ամերիկացիները հենց այս մարզաձևն են կոչվում ֆուտբոլ, իսկ մեր ճանաչած ֆուտբոլը կոչվում են սոքեր, այո, դա ամեն ինչով պետք է իսկապես այո, ծիծաղելի է, հաշվի առնելով, որ ֆուտբոլը հենց թարգմանաբար նշանակում է ոտքի եւ գնդակի խաղ, իսկապես այո, ճիշտ է, ամեն ինչով տարբերվում են անգամ այս հարցում, բայց դե շոու անել, ինչպես ասում են, նրանք գիտեն։ Այո, այդտեղ են տարբերվում, բայց լավ իմաստով, դե լավ, մի երկու բառ ասենք, քանի թեման բացվեց, այս միջոցառման գլխավոր կետը ամեն տարի միջազգային աստղի շոուն է եւ այս տարի Bad Bunny-ն էր։ Իդեպ կարող ենք ասել, որ դեռ հայտարարված էր, այո։ Այո, կարող ենք ասել, որ Bad Bunny-ն, եթե տարվա սկիզբը նայենք, տարվա արտիստ կարող ենք սահմանել առայժմ Bad Bunny-ին, որովհետև նա իսկապես պատմություն է կերտում վերջին տարիներին առաջին լատինամերիկյան ծագման արտիստն էր, որը Grammy-ում տարվա գլխավոր մրցանակը, տարվա ալբոմը շահեց, այդպիսով իսկապես պատմություն կերտելով մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, երեք արևմտյան լրատվամիջոցները նշում էին, որ Super Bowl-ում նա մեկ այլ առումով է պատմության մեջ հետ թողել, որովհետև առաջին արտիստն է, որը ոչ թե հոտ կուտյուր էր կրում, այլ պարզապես Zara։ Ելույթ է ունեցել mass market, այսինքն հանրության համար հասանելի հագուստով։ Մեզ համար հասանելի։ Այս շոուի հետաքրքիր պահերից էին նաև հրավիրյալ արտիստները, Bad Bunny-ից զատ պատահական հայտնվեց Lady Gaga-ն, կրկին նույն ռիթմերի մեջ, եւ Ricky Martin-ը, արտիստ, որը չի ծերանում եւ հիմա ավելի լավ տեսք ունի, քան 20-30 տարի առաջ։ Դեռ եթե հետաքրքիր մանրամասներ մեր ձեռքի տակ հայտնվեն, կներկայացնենք այս շոուի մասին, բայց գանք մեր եթերի ճիշտ կառուցվածքին եւ տեսնենք թե նախ տեսնենք թե ինչ եղանակ է սպասվում հանրապետության տարածքում, այս պահին մեր մայրաքաղաքում անձրև է եւ այդ է պատճառը, որ շատ փողոցներ բավական ծանրաբեռնված են հանրապետության տարածքում, այո, այսօր վաղը առաջիկա օրերին սպասվում են տեղումներ նախալեռնային եւ հովտային շրջաններում ձնախառն անձրևի եւ անձրևի, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, լեռնային առանձին շրջաններում անգամ սպասվում է բուք ցածր տեսանելիություն։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը վաղը մյուս օրը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 նիշով, հետո էլի կբարձրանա։ Մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ անձրևի եւ ձնախառն անձրևի տեսքով տեղումներ են կանխատեսվում թե այսօր, թե առաջիկա օրերին, բայց ջերմաստիճանը պլյուս է, ցերեկը +4-ից 6, երեկոյան 2-ից 4 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, իսկ գիշերը 0-ից 2։ Այս պահին էլ մեր սիրելի մայրաքաղաքում ըստ հեռախոսային հավելվածի 2 աստիճան տաքություն է եւ ինչպես նշեցինք, թաց է, անձրև է գալիս, այնպես որ անձրևանոցների մասին այսօր չմոռանաք եւ այնպիսի հագուստ կրեք, որ շատ չթրջվեք։ Եվ կարծում եմ, որ այս փոփոխությունները նաեւ իրենց արտացոլումն են գտել Հայաստանի ավտոճանապարհներին, տեսնենք ինչ իրավիճակ է Հայաստանում։ Այո, միանշանակ թարմացում բեգա մինչև Հորդորենք, որ անպայման ձմեռային անվադողերով երթևեք եք, թեև փոքր տաքացել է, այո, գիշերվա դրությամբ ունենք թարմացում, տեսնենք ինչ իրավիճակ է Հայաստանի ավտոճանապարհներում։ Այո, դեռ գիշերը 3-ի սահմաններում Փրկարար ծառայությունը տեղեկացրել է, որ ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի էին, փակ էին միայն Արագածոտնի, շարունակում է փակ մնալ Արագածոտնի մարզում Ամբերտ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից, Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները, Սպիտակի ոլորաններն են փակ բեռնատարների համար, Վարդանյանց լեռնանցք անցանելի է կցորդով բեռնատարների համար միայն անվաշղթաների կիրառման դեպքում, Սիսյան Զանգեր կոչվող հատվածում տեղում է ձյուն, իսկ Գորիս Շինուհայր Հարժիս ավտոճանապարհին բուք է, լեռսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, կարծես թե այնքան էլ վատ չէ գիշերվա դրությամբ ավտոճանապարհները, ձյան պարագայում ավելի շատ հաստատ փակ ճանապարհներ կունենային, բայց այո
կհետևենք եւ եթե նոր թարմացումներ լինեն, ձեզ նույնպես կտեղեկացնենք այդ մասին։ Վստահ եմ Երևանում իրավիճակը այդքան էլ հուսադրող չէ։ Ընդհանրապես 8 է այս բանի խցանումային նիշը, սա ծայրահեղ բարձր նիշ է եւ շատ կարմիր գույն կա այս բային մայրաքաղաքի խցանումային քարտեզի վրա Իսակովի պողոտան կարելի ասել ծայրից ծայր ծանրաբեռնված է մինչեւ կենտրոն եկող հատվածը Աթենքի փողոցում երթևեկություն ընդհանրապես առաջ չի շարժվում ըստ քարտեզի դեպի հաղթանակի կամուրջ հատվածում Գանք Հանրապետության հրապարակ այստեղ հրապարակից Ամիրյանը դեպի Մաշտոցի պողոտա գնացող ծանրաբեռնված է հրապարակից Նալբանդյանը դեպի Սախարովի հրապարակ բարձրացող հատվածը կրկին խցանում է նկատվում Սախարովի հրապարակին հարակից Վարդանանց փողոցը թե գնացող թե եկող հատվածները կրկին խցանումների վտանգի մեջ են, ավելի ճիշտ խցանում կա այստեղ, բարձրանանք մի քիչ վերև, գանք մեր կողմեր, Սայաթ-Նովա պողոտան կարծես թե լավ վիճակում է, բայց ահա Կորյուն փողոցում դեպի Մատենադարան շարժվող ուղղությունը բավական ծանրաբեռնված է, Աբովյան փողոցը դեպի բժշկական համալսարան բարձրացող եւ համալսարանից իջնող հատվածները Կոմիտասի պողոտան, Բաղրամյանը, ել չգիտեմ որն ասեմ, դեղ խցանումային նիշ, ինչպես նշեցինք 8 է, այնպես որ այսօր առավել քան տեղին է վարորդներին եւ ուղևորներին մի փոքր համբերություն մաղթելու եւ եթե այս կամ այն տեղից ուշանում եք, ապա կարող եք հենց այս քարտեզը ցույց տալ եւ ասել, որ իրականում դուք մեղավոր չէիք։ Այո, վստահաբար, իսկապես խցանված էր, մենք էլ բավական դժվարությամբ ենք հասել ռադիոտուն, օրվա առավոտվա ընթացքում կփորձենք հետևել եւ թարմացնել նաեւ խցանումների մասով իրավիճակը, իսկ մինչ այդ օրվա փոխարժեքին նույնպես ծանոթանանք, այսօր ամերիկյան դոլարը համարժեք է 377 դրամի եւ 7 լումայի, եվրոն 445 դրամ է 38 լումա, 4.9 է ռուսական ռուբլին, վրացական լարին 140 դրամ 39 լումայի է համարժեք, բրիտանական ֆունտ ստերլինգը 512 դրամ է 84 լումա եւ դիրհամը այսօր 102 դրամ է 83 լումա, կորտեսը շարունակում է իջնել դիրհամի փոխարժեքը Երբեք ուշադրություն չեմ դարձրել ծրերին, բայց կարծես թե այո, օրվա ընթացքում դեռ կթարմացնենք հատկապես եղանակի եւ ավտոճանապարհների տեսանկյունից իրավիճակը, իսկ այժմ տեղափոխվենք անցյալ ռեմիքս տարբերակով լսենք Հասմիկ Կարապետյանի Անձրև երգը
The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Անձրևի մասին երգերը գեղեցիկ են, բայց երբ հայտնվում է Անձրևի տակ աննախատեսելի կամ դրա պատճառով հայտնվում խցանման մեջ 8 բալանոց այն էլ ոչ այնքան հաճելի է, բայց ինչ արած բնական երևույթների դեմ պայքարել չենք կարող, մանավանդ որ գարուն է մոտենում, այդքան գարուն եք ուզում, դե համակերպվեք Անձրևին։ Ես համաձայն եմ, այո, թող տակ լինի, թող Անձրև լինի։ Անընդհատ վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում իմ կողմից ամենահաճախ հնչող արտահայտությունն է սա թերևս։ Ահա։ Մեկնաբանություններ ունենք, այո, նախ հիշեցնենք, որ դուք նույնպես կարող եք ձեր մեկնաբանությունները թողնել մեր Facebook-յան էջում եւ կայքում, երկու հարթակներում էլ մեզ հնարավոր է նաեւ դիտել։ Այնտեղ գործարկված է ուղիղ միացում, մեզ կարող եք դիտել եւ որ ամենակարևորն է թողնել մեկնաբանություններ, ահա դրանցից մի քանիսը արդեն կարդանք։ Ավետիս Մանուկյանն ասում է բարի լույս ձեզ Ձյունառատ Կրասնոդարից։ Ահա, բարի լույս։ Շատ ուրախ ենք, որ անգամ Հայաստանից դուրս մեզ միացել եք եւ նաեւ եղանակի մասին եք հայտնում։ Թագուհի Ղազարյանը գրել է բարի լույս Արմավիրից սիրելիներս, խաղաղություն, հայրենիքիս։ Բարի լույս Գեղարդ գյուղից սիրում եմ ձեզ շատ, գրում է Հասմիկ Միքայելյանը, մենք էլ բարի լույս ենք մաղթում եւ մենք էլ ձեզ ենք վստահաբար շատ սիրում եւ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որոնք այսքան վաղ արթնանում եւ միանում են մեզ։ Ավետիս Մանուկյանը ուղղել է, որ Արմավիր քաղաքից է, Գարիկ Ստեփանյանը կրկին բարի լույս է մաղթել, իսկ Թագուհի Ղազարյանը շարունակել է։ Կարծում եմ մեր ռադիոլսողները միմյանց բնակության վայրի հետ կապված իրար մեկնաբանություններ են գրել։ Էդիկ Բաբուջյանն էլ էլի միացավ մեզ հենց հիմա եւ ավանդական դրական էմոջիներով զարդարեց մեկնաբանությունների մեր հատվածը, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք։ Ժամը 9:49, սա նշանակում է, որ հաշված րոպեներանց մեզ կմիանա ռադիոլուրի մեր գործընկերը եւ շուտով կանցնենք օրվա ավելի կարեւոր լրահոսին։ Այո, բայց օրացույցը կարծում եմ դեռ չենք դերտել, տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել պատմության ընթացքում այս օրը։ Մինչև այդ խոսենք ներկայացնենք օրվա թեման, որը խիստ կապ ունի օրացույցի հետ, պարզվում է այսօր աշխարհում նշում են ատամնաբույժների օրը, շատ կարևոր մի մասնագիտություն, շնորհավորում ենք բոլոր ատամնաբույժներին, իրենց մասնագիտական տոնի առթիվ, մենք էլ ձեզ ենք մաղթում առաջին հերթին առողջություն, եւ օրվա թեմայի մասին եթերի հաջորդ հատվածում հատկապես առավել մանրամասն կզրուցենք մեր հյուրի հետ, օրվա տոնը կրողի, կարելի է այսպես ասել, բայց եկեք տեսնենք ինչ կա չկա աշխարհում, ինչ է կատարվել այս օրերին։ Դե 18 թվականին ձմեռային օլիմպիական խաղերի հանդիսավոր արարողությունն է տեղի ունեցել Հարավային Կորեայում, սովորաբար այս շրջանում է բացվում եւ հիմա էլ գիտեք ընթանում է, նաեւ մի հետաքրքիր տիեզերական նորություն։ Այո, 1971-ին այսօրը ամերիկյան Ապոլոն 14 տիեզերանավը լուսնի վրա երրորդ անգամ անձնակազմով իջնելուց հետո վերադարձավ երկիր։ Սա այն էլ այն ժամանակվա համար շատ կարևոր ձեռքբերում էր։ Տեսնենք օրվա հոբելյարների շարքում ովքեր կան։ Վահան Տերյանը հայ բանաստեղծ 1885 թվականի այս օրն է ծնվել։ Տեսնենք ելով կա, որ ծնվել է հենց այս օրը։ Ռուս փոփ երգիչ ունենք Ֆեդյուկը, որը վերջին տարիներին շատ հայտնի դարձավ, նա նույնպես փաստորեն այս օրն է ծնվել 1992 թվականին։ Ահա, շնորհավորում ենք օրվա բոլոր հոբելյարներին եւ մաղթում ձեզ միայն առողջություն եւ հատկապես այսօր հետաքրքիր օր եւ ինչպես նշեցինք տոների շարքում այսօր ատամնաբույժների համաշխարհային օրն է, այն բավական երիտասարդ տոն է համարվում, թեև այս մասնագիտությունը կրողները գիտենք առավել հին դարերի պատմություն ունեն, քանի կա մարդկությունը բնականաբար բժշկությունը ծագել ու զարգացել է մարդկության զարգացմանը զուգահեռ, այնպես որ եթե ունեք ընկեր ատամնաբույժներ, բարեկամներ, կարող եք այսօր նրանց շնորհավորել կամ ձեր ատամի բժիշկներին կարող եք ողջունել մեր մեկնաբանությունների դաշտում։ Սա սովորաբար այն մասնագիտությունն է, որ եթե գտնում ես կոնկրետ մեկին, ապա փորձում ես ամբողջ կյանքում հենց այդ մասնագետի մոտ էլ այցելել, որովհետև ատամնաբույժի գնալը դեռ փոքրուց տարբեր վախերով եւ կարծրատիպերով ձևավորված մի process է, այնպես որ եթե գտնում եք մեկ ապահով մասնագետի, ապա նա դառնում է կարծես ձեր կյանքի
կյանքի այդ տեսանկյունից ուղեկիցը եւ կարող եք այսօր ձեր բժիշկներին, ատամնաբույժներին ողջունել մեր եթերում։ Կարևոր, իսկապես կարևոր մարդիկ մեր կյանքում, ողջունում եմ ես իմ ատամնաբույժին եւ կարծում եմ բոլորս եւ իսկապես համաձայն եմ, որ երբ գտնում ենք ինչ-որ մեկին, որ կարողանում է այնպես անել, որ պակաս վախենալու թվա այդ process-ը, պետք է նրան պինդ պահել։ Այնպես որ մասնագիտական այս տոնի մասին առավել մանրամասն ժամը 10-ի ռադիոլուրից հետո կզրուցենք, իսկ այժմ եւս մեկ երգ, որից հետո կդիմավորենք արդեն մեր տաղավարում ռադիոլուրի մեր գործընկերոջը։ I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building big castles way on high. Just the two of us. You and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together, baby. Just the two of us.
Սուրճ ու սեր առավոտից։ Ինացե 57 շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը եւ ողջունում ենք բոլորին, ովքեր հենց նոր են մեզ միացել եւ առաջարկում չփոխել ալիքը, մնալ մեզ հետ, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Րոպեներ անց ծանոթանալու ենք վերջին ժամի նորություններին եւ ընդհանրապես վերջին օրերին աշխարհում հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Օլիմպիական խաղերի բացումը տեղի ունեցավ ուրբաթ գիշեր, եթե չեմ սխալվում, այս ամենի մասին խոսելու առիթ դեռ չի եղել։ Իտալիան փայլեց իր նրբաճաշակությամբ եւ գեղեցկությամբ, համադրելով իտալական նորաձևությունը եւ իհարկե սպորտը։ Եվ բացի այս ամենից մեզ համար հետաքրքիր է նաև թե մեր մարզիկները ինչ հաջողություններ են ունենում եւ ինչպես են մասնակցում այս մրցումներին։ Այո, եւ հենց այդ հարցում օգնություն խնդրենք մեր գործընկերոջից Մարլենա Բարիլույս։ Ինչ նորություններ կան, որոնք են վերջին լուրերը մեր մարզիկների հետ կապված։ Երեք է եղել մեր մարզիկի մրցելույթը, բայց մինչև մարզական նորությանը անդրադառնալը իսկապես Իտալիան փայլեց, բացման արարողությամբ, բայց Իտալիան ուշադրության կենտրոնում էր ոչ միայն մարզական իրադարձությունը լուսաբանելու իմաստով, այնտեղ քրեական քրոնիկոն երևի նաև կար, որովհետև գնացքի ենթակառուցվածքներ էին այրվել, օլիմպիական ավանում շենքեր էին վնասվել ցուցարարների կողմից, կար նաև քաղաքական ենթատեքստ, Իսրայելի մասնակցությանն էին դեմ շատ մարզիկներ, համարում էին, որ եթե Ռուսաստանը հեռացվել է մեծ մարզական միջոցառումներին մասնակցելու հնարավորությունից Ուկրաինան ներխուժելու պատճառով, ապա Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները պետք է պատճառ դառնան, որ Իսրայելը չմասնակցի, եւ տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ Միլանում եւ Կորտինա դամպեցոյում, կապված Իսրայելի մասնակցության հետ եւ բախումներ, արցունքաբեր գազ եւ ջրցան մեքենաներ են գործի դրվել։ Էլի քաղաքականացվել է։ Այո, ինչ վերաբերում է մեր մասնակցի ելույթին, Միքայել Միքայելյանը դահուկորդ, որ Հայաստանը ներկայացրել է, 3 է ունեցել իր առաջին մրցելույթը, հայ մարզիկը ուժերը չափել է 20 կիլոմետր սկիաթլոն մրցաձևում, 10 կիլոմետր դասական եւ 10 կիլոմետր ազատ ոչ։ Մրցուղի դուրս եկած 73 դահուկորդների պայքարում Միքայելյանը զբաղեցրել է 48-րդ հորիզոնականը։ Իդեպ օլիմպիական չեմպիոնի կոչումը նվաճել է նորվեգացի լեգենդար դահուկորդ Յոհանես Կլեբոն, որի համար սա օլիմպիական 6-րդ ոսկե մեդալն է եղել կարիերայի ընթացքում, իսկ ավելի վաղ հայ մարզիկներից կանանց նույն մրցաձևում Հայաստանի պատվիրակ Կատյա Գալստյանը դուրս էր մնացել պայքարից, չհատելով եզրագիծը։ Ահա, տեսնենք թե ել ինչ է կատարվում Հայաստանում ու աշխարհում, ժամը 10-ի թողարկմանը միանանք ռադիոլուրի, այնպես որ ուղենք ժամացույցները եւ հետևենք ռադիոլուրի թողարկմանը։ Հայաստանում ժամը 10 է։ Լուրեր հանրային ռադիոյի եթերում։ Խոսում է Երևանը, բարև ձեզ, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ժամի լուրերն է ներկայացնում ռադիոլուրը, ստուդիայում աշխատում է Մարլենա Հովսեփյանը։ Այսօր Երևանում սպասում են բարձրաստիճան հյուրի Միացյալ Նահանգներից Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսն է ներկայացուցչական պատվիրակությամբ ժամանելու Երևան։ Այնուհետև Երևանից պաշտոնյան մեկնելու է Ադրբեջան։ Վենսը Հայաստան եւ Ադրբեջանի այցելում ամրապնդելու Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված խաղաղության համաձայնագիրը եւ առաջ մղելու ռազմավարական Թրամփի երթուղին, որը Վաշինգտոնը դիտարկում է Հարավային Կովկասում առևտրի, էներգետիկայի եւ ազդեցության վերաձևավորման առանցքային գործոն։ Վենսի այցը Երևան ռադիոլուրը կլուսաբանի իր հետագա թողարկումներում, տեղեկացնենք նաեւ, որ այսօր ժամը 17-ին Հանրապետության հրապարակում արտաքին գործերի նախարարության նախկին շենքի դիմաց տեղի կունենա հավաք Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների ազատ արձակման պահանջով։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը տեղեկացնում է, որ հավաքը կազմակերպվում է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի Երևանյան այցի համատեքստում, Միացյալ Նահանգների եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը եւս մեկ անգամ գերիների հարցի վրա հրավիրելու նպատակով։ Իսկ Արցախի նախկին օմբուդսմեններ Արտակ Բեգլարյանն ու Գեգամ Ստեփանյանը համատեղ նամակ են ուղարկել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Վենսին, նրա ուշադրությունը հրավիրելով ոչ միայն պատանների խնդրի, այլև անհայտ կորած անձանց ճակատագրերի պարզման հարցի վրա։ Նրանք հայտնում են, որ նամակը Սպիտակ տան պաշտոնական ընթացակարգով
ուղարկվել է փոխնախագահ Վենսի գրասենյակ։ Ողջունելով դիվանագիտական առաքելությունը տարածաշրջան, օմբուդսմենները գրել են եւ պահանջել, որպեսզի Միացյալ Նահանգները միջնորդի ստեղծելու չեզոք տվյալահեն մեխանիզմ մարտական գործողությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած վառելիքի պահեստի պայթյունի ժամանակ անհայտ կորածների գտնվելու վայրը պարզելու եւ նրանց նույնականացման համար, ապահովելու լիակատար թափանցիկություն եւ ադրբեջանական կողմի համագործակցությունը անձանց կամ նրանց աճյունների որոնման եւ հայրենադարձման հարցում։ Հստակ հանձնառություն ստանձնի, որ անհայտ կորածների ճակատագրերի հստակեցումը դիտարկվի որպես անհրաժեշտ պայման տարածաշրջանային նախագծերի լիարժեք իրականացման համար։ Տարածաշրջանային զարգացումներ Իրան-Միացյալ Նահանգներ բանակցությունները, որոնք տեղի ունեցան տարածաշրջանի բարեկամ կառավարությունների աջակցությամբ, առաջընթացի քայլ էին, դրա մասին գրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը։ Երկխոսությունը միշտ եղել է մեր ռազմավարությունը խնդիրների խաղաղ կարգավորման համար։ Միջուկային հարցերում մեր տրամաբանությունը հիմնված է միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրում ամրագրված իրավունքների վրա։ Իրանի ժողովուրդը միշտ հարգանքով է արձագանքել հարգանքին, բայց չի հանդուրժի ուժի լեզուն, գրել է Իրանի նախագահը։ Հիշեցնենք, Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները անցած ուրբաթ անուղակի բանակցություններն են վարել Օմանի մայրաքաղաք Մասկատում։ Կողմերը հայտարարել են, որ շուտով կրկին բանակցություններ են սպասվում։ Պուտինը եւ Լուկաշենկոն քննարկել են Միութենական պետության Գերագույն պետական խորհրդի առաջիկա նիստի մանրամասները, հաղորդում է բելարուսական Բելտա գործակալությունը։ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի նախագահները անդրադարձել են ոչ միայն երկկողմ հարցերին, այլ նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային իրավիճակին, ռուս-բելարուսական հարաբերությունների մի շարք արդի խնդիրների շեշտը դնելով համատեղ նախագծերի իրականացման վրա։ Տեղեկացնենք նաեւ, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկելու ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունները, այլև Իրանի հետ բանակցությունները։ Առաջնորդները պետք է հանդիպեին փետրվարի 18-ին, սակայն բանակցությունները հետաձգվեցին Իրանի հետ վերսկսված բանակցությունների ֆոնին։ Նեթանյահուի խոսնակը չի մեկնաբանել, թե ինչու է փոխվել ամսաթիվը։ Այս եթերաժամի համար օրվա լրահոսից նախատեսել էինք այսքանը, ռադիոլուրը թարմ տեղեկատվությամբ եթերում կլինի ժամը 11-ին, ստուդիայում աշխատում էր Մարլենա Հովսեփյանը։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossa Nova on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need, need. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man. I'd like to think you feel the same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're all
station with the best music. Best music. I love the music. Best music. 10-8 բարի լույս բոլորին, ովքեր հենց նոր միացան, ովքեր ինձ 30-ից շարունակում են մեզ հետևել, շնորհակալ ենք հավատարմության համար։ Մենք ուղիղ եթերում դեռ կլինենք մոտ 1 ժամ, այնպես որ մնացեք հանրայինի հետ, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, ձեզ լավ օր ենք մաղթում։ Այո, դուք շարունակում եք հանրային ռադիոն լսել, հուսով ենք, որ մինչև եթերաժամի վերջին հատվածը մեծ հետ եք լինելու եւ մեզ կարող եք նաեւ զանգահարել 553702 հեռախոսահամարով եւ արդեն ունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք թե ով է մեզ միացել։ Բարի լույս։ Տիկին Անահիտ, բարի լույս, լավ, դուք ինչպես եք։ Ես փորձում եմ լավ լինել, ես հետո հնարավոր չի լսել Վեգային ու Սևակին եւ բաց լինել, կամ շփվել Լուսինե Նորեկյանի հետ եւ ված լինել, անպայման գնահատել հանրային ռադիոյի տեխնիկական անձնակազմի աշխատանքը եւ շնորհակալություն հայտնել նրանց, որ այս պահին ապահովում են հանրային ռադիո եւ մասնավորապես Սուրճ եւ Սեր առավոտյան ծրագրի անխափան եթերը եւ նաեւ ուզում եմ մեր սիրելի հայրենակիցների ասել, որ թող մռայլ եղանակային վիճակները չազդեն երբեք ձեր տրամադրությամբ ամենակարևորը ուզում եմ հուսալ որ դուք լավ եք հանգստացել Սևակ ջան, Վեգա ջան մի քիչ էլ մեզանից ամեն պարագայում գիտեք խոսեցիք օլիմպիական խաղերից ես մի բան եմ ուզում նշել շատ արագ քանի որ գիտեմ ձեր դուք հյուր ունեք իդեպ շնորհավորում եմ բոլոր ստամատոլոգներին եւ մաղթում եմ ամենակարևորը ուժ եւ եռանդ, որտեղ նրանք ահռելի էներգիա են ծախսում իրանց աշխատանքի համար։ Ինչ վերաբերում է օլիմպիական խաղերին, ես դրանք երբեք արդար չեմ համարել ու հիմա էլ չեմ համարում, եթե այս պահին սպորտը այսպես խառնում են քաղաքականության մեջ, դա որ բանը օլիմպիական միջազգային կոմիտեն խաղաղություն է ասում է այս օրերին հրադադար արեք խաղաղություն արեք դրանք սա կոպիտ ասած դեմագոգիա է որովհետև եթե այսօր կան երկրներ որոնք զրկված են սպորտին մասնակցելու այդ հնարավորությունից ես դրան երբեք էլ արդար խաղեր չեմ համարելու որովհետև պետք է երբեք սպորտը երբեք չխառնել քաղաքականության հետ այ երբ որ այդ հարցը կլուծվի ինձ համար օլիմպիական խաղերից ամենալավն ու գեղեցիկն ու հեքիաթայինը եղել է Օլիմպիադա 80-ը, որ այն ժամանակ եղավ Ռուսաստանում, նրանից հետո հայտնի։ Այո, նրանից հետո արդեն ինձ համար իմ աչքին իր այդ համայնք ամեն ինչ գործեց հետո մի բան էլ չեմ հասկանում ինչպես է ստացվում, որ ամեն Օլիմպիադային այդ տվյալ ընդունող երկիրը գլխավորում է մեդալների գլխավոր ցուցակը, սա էլ է ինչ որ մտածելու եւ քննարկելու տեղ եք տալիս եւ վերջինը այս հանգստյան օրերին շատ հիանալի ֆուտբոլային հանդիպումների ականատես եմ եղել, մասնավորապես իմ սիրելի Մադրիդի Ռեալը հաղթեց։ Շնորհավոր 2-0 հաշվով, այո։ Եվ Կարերասն ու Մբապեն գոլերի հեղինակները եւ ամենակարևորը, որ դիտեցի մի հեքիաթային խաղ Անգլիայի Պրեմիեր լիգայից Մանչեսթեր Սիթի Լիվերպուլ, որը ցավոք Լիվերպուլը 2-1, այո։ Այո, Մանչեսթեր Սիթի հաղթանակով ուզում եմ սիրելի ժողովուրդ ձեզ մաղթել հաղթանակներ ձեր կյանքի բոլոր բնակավարներում մաղթում եմ հաճելի շաբաթ բոլորիս իսկ ինձ համար գերագույն հաճույք է շփվել Վեգա Անդրասյանի եւ Սևակ Հակոբյանի հետ Շնորհակալ ենք Տիկին Անահիտ, մեզ համար էլ իսկապես հաճույք է ձեզ հետ շփվելը եւ Տիկին Անահիտը միշտ կարողանում է լրացնել այն լրահոսը, որ մենք ունենք։ Ներողություն խնդրում։ Մարզական լուրերին դեռ կանդրադառնանք, թեև արդեն փոքրիկ անոնս փաստորեն եղավ, շնորհակալ ենք, որ հետևում եք մեզ այսքան հավատարմորեն եւ զանգահարում եւ 553702 հեռախոսահամարը հիշեք, մտապահեք, որովհետեւ րոպեներ անց ատամնաբուժի հետ ենք զրուցելու, իսկ հարցեր ատամնաբուժներին հաճախ ենք ունենում, որովհետեւ միշտ չէ որ կա հնարավորություն նրանց դիմելու եւ ստանալու պատասխաններ, եթե չենք հերթագրվել, իսկ ատամնաբուժներն այնքան զբաղված գրաֆիկ ունեն, որ հերթագրումների համար եւս պետք է բավական երկար սպասել։ Այո, եւ հետաքրքիր է մեր հյուրի հետ կզրուցենք նաեւ այն մասին, թե ինչպես չվախենալ ատամնաբուժներից, քանի որ հետաքրքիր է, որ այսքան օգտակար մասնագիտությունը համարվում է, չգիտես ինչու, վախենալ։ Զինչ տամ լողովը ճու զոմա զոմա է Զիմ լաչիկ տամ լողովը ճու կոմա կոմա է Զինչ տամ լողովը ճու զոմա
10-16 շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը, հիշեցնենք armradio.am կայքում եւ Facebook-յան հարթակում եւս ուղիղ եթերում ենք, այնպես որ կարող եք մեզ նաեւ դիտել եւ գրել հարցեր, մեկնաբանություններ մեր հյուրին, որն արդեն մեր տաղավարում է։ Եվ ժամանակն է սիրով ներկայացնելու նրան, զրուցում ենք բժիշկ ստոմատոլոգ Perfect Smile շուրջօրյա ատամնաբուժարանի հիմնադիր տնօրեն Տիգրան Կարապետյանի հետ, բարի լույս Տիգրան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք էլ ենք շնորհակալ եւ ձեզ նախ շնորհավորում ենք մասնագիտական տոնի արդիվ եւ շնորհակալ ենք, որ թեև շուրջօրյա ատամնաբուժարան եք ղեկավարում, բայց ժամանակ եք գտել նաեւ առավոտյան մեզ հյուր գալու։ Ընդհանրապես ինչ որ կերպ նշանավորվում է այսօրը նշում են ատամնաբուժները իրենց շրջանում։ Շնորհակալ եմ, ճիշտն ասած ես էլ կուզենամ օգտվել առիթից եւ շնորհավորել իմ գոլեգաներին։ Հատուկ շուկով չենք նշում, բայց երևի թե դա մեր թերացումն է, պետք է սկսենք նշել։ Ատամնաբուժներից վախենում են։ Կարծում եմ ոչ, որովհետեւ ցանկացած բժիշկ ինքը շատ լավ գիտակցում է թե իր բերանում ինչ է կատարվում եւ ինչ միջամտություն արվում, դրա այդ պայմանավորված ինձ թվում է ոչ մեկ ոչ մի վախեր չունի։ Ահա, կարևոր է որ պացիենտներն էլ չվախենան, որովհետև այդ հատկապես մեր օրերում չհիմնավորված վախերը տարիներ առաջ երբ երեխա էինք, միգուցե դեռ ամեն ինչ այնքան զարգացած չէր, պետք էր ինչ որ ցավերից վախենալ, հիմա ամենաբարդ միջամտությունները հաճախ առանց ցավի են ընթանում, ինչը միայն լավ է։ Այ եթե իսկապես գնանք հետ մանկություն, ինչպես եղավ ձեր ընտրությունը դառնալ ատամնաբույժ։ Բժշկի խալաթ գրելը ճիշտն ասած մանկուց եղել է իմ երազանքներից մեկը ու հստակ քայլերով նախաուսումնական, նախակրթական բոլոր ընթացքները, քոլեջ, համալսարան, հետբուհական կրթություն, բոլորը միտված են եղել հենց այդ մեկ նպատակի շուրջ ու երևի թե Աստված հաջողեց եւ ամեն ինչ ստացվեց այնպես, ինչպես ես կամեցել եմ։ Սովորաբար, երբ վերջին շրջանում բժիշկ մասնագետներ են ընդունում, նշում են, որ գոնե իրենց նեղ մասնագիտացման շրջանակում կարծես թե փոփոխություն կա այն առումով, որ հասարակությունը ավելի ուշադիր է սկսել լինել իրենց առողջությանը, արդյոք սա վերաբերում է նաև ատամնաբուժական միջամտություններին, թե այս առումով թողնում ենք մինչև ամեն ինչ շատ ավելի վատ լինի եւ միայն ցավերի եւ արդեն լուրջ խնդիրների դեպքում ենք դիմում մասնագետի։ Միանշանակ ճիշտ եք, ժամանակի հետ այս պայդրությամբ կա տենդենց, որ մարդիկ դիմում են ավելի շատ ոչ թե դանակը ոսկորին հասած իրավիճակում, այլ պրոֆիլակտիկ նկատառումներով, հիգիենիկ նկատառումներով, այսինքն մարդիկ արդեն դրան վերաբերվում ոչ թե հիվանդություն եւ բուժում, այլ գեղեցկություն եւ առողջություն։ Դա շատ կարևոր է, այստեղ մեծ գործ է կատարել, կարծում եմ նաև իրազեկումը, համացանցը, նաև ինչու ոչ այն հումորային վիդեոները, որ տեսնում ենք ատամնաբուժների շրջանում, որովհետև այդ կարծրատիպը, որ վախենալու է եւ պետք չէ գնալ եւ մասնագետները ինչ որտեղ այսպես մանկությունից եկած վախեր կան, տեսնում ենք, որ մեր նման մարդիկ են եւ միմիայն միտված են մեզ օգնելու։ Մինչեւ եթերի սկիզբը խոսում էինք, որ արդեն ավելի շատ կոնկրետ բուժական հատվածը մի կողմ եք դրել եւ հիմա ղեկավարում եք ստոմատոլոգիան, հետաքրքիր է հեշտ տրվեց այդ որոշումը անցնել վարչարարական գործի թողնելով բժշկությունը։ Շատ դիպուկ հարց եք տալիս, իրականում ժամանակ առ ժամանակ այս պայդրությամբ շրջելով կաբինետներում բժիշկների աշխատանքը դիտելով ես ինքս կարոտում եմ պացիենտների հետ անմիջական շփումը, բայց կարող եմ վստահեցնել, որ չնայած նրան դժվար է տրվել այդ ամեն ինչը, դրանք համատեղել հնարավոր չի, այսինքն եթե ցանկանում ես աշխատանքը բիզնեսը տանել այնպիսի ուղղությամբ, որ ունենաս մասշտաբայնացում, բացարձակ անհնար է միևնույն ժամանակ նաև պացիենտների кейսերի մասին մտածելը։ Դրա համար որոշեցիք հակառակ կողմից գործել եւ հիմա ղեկավարում եք կլինիկան, հետաքրքիր է։ Ինչ հիմնական սխալներ ենք անում մենք, որը բացասաբար է անդրադառնում մեր ատամնաշարի ժպիտի վրա, որոնք են այն։ Օրինակ 3 հիմնական սխալները, որ բերանի խոռոչի հիգիենայի հետ կապված թույլ ենք տալիս, մեզ կամ ատամների խնամքի ավելի կոնկրետ։ Երևի միֆերին կամ կարծրատիպերին անդրադառնանք, առաջին հերթին, որ այս պայդրությամբ միտքս եկավ, դա այնա, որ ատամնաքարերը մաքրել չի կարելի, որովհետև ատամնաքարերի մաքրումից հետո թուլանում են ատամները, իրականում այդպիսի տեսություն գոյություն չունի եւ դա 100%-անոց միֆ է։ Ճիշտ ասած, այս պայդրությամբ այլ երկրորդ կամ երրորդ տարբերակ մտքովս չանցավ։ Շատ լավ, եկեք հակառակ կողմից գանք, ինչ պետք է անել, տարբեր են կարծիքները, միայն առավոտյան խոզանակել, երեկոյան, ընդհանրապես ատամների խնամքի հետ կապված ինչ կարևոր կետեր կան, որոնց պետք է բոլորս հետևենք, անկախ մեր զբաղվածությունից։ Հետո ասում են ընդհանրապես չի կարելի փոխել ատամի մածուկը, մի մասն էլ ասում են հակառակը հաճախ է պետք փոխել մածուկը, այսինքն բրենդը, որով օգտագործում ես, ասում են միայն շատ թանկարժեք մածուկներով է պետք լվանալ։
Շատ բազային հարցեր եք տալիս, հրաշալի, ես կպատասխանեմ սիրով։ Խոզանակումը անհրաժեշտ է կատարել ոչ ավել, ոչ պակաս, քան 2 անգամ օրական, ինչի համար, որովհետև առավոտյան խոզանակելիս գիշերվա ընթացքում կուտակված տոքսինները բերանի խոռոչում դրանք են հեռացվում եւ ընդհանուր օրը սկսում եք բերանի խոռոչի առողջ վիճակով, իսկ երեկոյան լվացումը կատարվում է, որպեսզի սննդի մնացորդներից ձերբազատվենք։ Հակառակ դեպքում դրանք մնալով գիշերը ատամների արանքներում հենց հանգեցնում են կարիեսի առաջացման։ Խոզանակման մասով դրանից ավել անհրաժեշտ չէ, որովհետև 2-ից ավել դեպքում հնարավոր է առաջացնենք մեխանիկական վնասվածքներ ատամների վրա, դրանից պակասը արդեն թերի հիգիենայի պատճառ է դառնալու։ Շատ կարևոր է այստեղ ուշադրություն դարձնել եւ աչքաթող չանել լեզվի մաքրությունը, որովհետև լեզվի մակերեսի վրա կուտակվում են կրկնակի եւ եռակի շատ ավելի միկրոօրգանիզմներ, որոնք նույնպես պետք է հատուկ սկրիբոկառուսերեն կոչվում, հայերեն տարբերակը չգիտեմ, դրա միջոցով լեզուն նույնպես պետք է եւ առավոտյան եւ երեկոյան մաքրվի։ Նշեցիք մածուկի մասով անդրադառնամ, շատ կարևոր է որպեսզի մածուկի բաղադրությանը ուշադրություն դարձնենք եւ քիմիական նյութերը լինեն նրա մեջ մաքսիմալ քիչ ու այո, պետքա ժամանակ առ ժամանակ փոխել մածուկը, ինչի համար, որովհետեւ բերանի խոռոչը ինքը ունի այսպիսի մի հատկություն, հարմարվում է միկրոֆլորան տվյալ նյութին եւ երբ որ պարբերաբար տարիներ շարունակ նույն մածուկով ենք սկսում օգտագործել, այդ ժամանակ միկրոօրգանիզմները սկսում են ռեզիստենտականություն ձեռք բերել։ Դրա համար պետքա ժամանակ առ ժամանակ մածուկը փոխել, որպեսզի ոնց որ նոր ստրես լինի միկրոօրգանիզմների համար եւ ամբողջությամբ կարողանանք ձերբազատվել իրենցից։ Այդ մեկը չգիտեի, խոզանակը դե բարձ է, ասում են, չէ, 3 ամիս կամ 6 ամիս տարբեր ժամկետներ են խոսվում, բայց մածուկի փոփոխության մասին չգիտեի։ Ես տարբեր կարծիքներ էի լսել եւ ընդհանրապես իրականում շատ երբեմն այնքան բարդ մեխանիզմներ են հաճախ համացանցում ցույց տալիս, թե այսպես է պետք, այնպես է պետք է կլոր շարժումներ անել վերև ներքև չէ հակառակ, երբեմն շատ բարդ է թվում, բայց կարծում եմ ամենակարևորը, որ արվի, չէ, ինչ որ բան եւ հետեւենք հաճախ մասնագետի դիմենք նաեւ։ Տեսեք, ուրեմն շարժումների ուղղությունը շատ կարևոր է այստեղ, որովհետև նույն մարդը կարող է 10 րոպե շարունակ ինքը լվանալ իր ատամները եւ չունենալ այնպիսի արդյունք, ինչպես կանի 3 րոպե լվալը եւ ինչի հենց 3 րոպե, որովհետև 3 րոպեն դա հենց օպտիմալ այն ժամանակահատվածն է, որը որ պետքա ցանկացած մարդ անցկացնի ատամները լվալու process-ի ընթացքում։ 3 րոպե։ 3 րոպե, այսինքն եւ իրականում դա պատկերացրեք, դա քիչ ժամանակ չի։ Եթե դնեք տայմերը եւ 3 րոպե սպասեք, դա բավականին մեծ ժամանակահատված է։ Շատերը մտնում են ուղակի մի քանի վայրկյան եւ իրենց թվում է դե իրանք ապահովեցին այդ վիճակը, չէ, դա այդպես չի։ Մինիմում 3 րոպեն պետքա պահպանվի։ Կան անգամ այսպիսի փոքր ավազի ժամացույցներ, որպեսզի ժամանակը ճիշտ կարողանա մարդը պահել ատամները խոզանակելիս, դա եւս կարող եք օգտագործել։ Անձնական խնամքը հասկացանք, այ բժշկի գալ անգամ եթե ցավեր չկան, տարվա մեջ 1 անգամ է խորհուրդ տրվում, թե 2 անգամ եւ ընդհանրապես ատամնաքարերի հեռացում, սպիտակեցում այսօր շատ տարածված տրենդներ են, հատկապես սպիտակեցումը ու հաճախ չգիտենք դա օգուտ է վնաս է, այս տեսանկյունից ինչ կասեք, ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Պրոֆիլակտիկ հիգիենան շատ ճիշտ նշեցիք, օրենքով, բժշկական օրենքով պետք է իրականացվի 6 ամիսը 1 անգամ, բայց դա այսօրվա մեր դրայվով կյանքի մեջ մի փոքր անիրատեսական է։ Տարին 1 անգամը դա իդեալական հրաշալի տարբերակ է։ Տարին 1 անգամով կարող ենք եւ կանխարգելել եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ խնդիրները բացահայտել։ Քանի որ խոսեցինք տրենդների մասին, վերջին շրջանում արևմուտքում շատ նորաձև ինչ որ բան տեսել եմ, որ աստիճանաբար գալիս է Հայաստան, դրանք ատամների վրա տեղադրվող այդ դեկորատիվ քարերն են, ինչ որ գրիլզեր կան, դրանք կարծես թե դեռ չեն հասել Հայաստան, չգիտեմ բարեբախտաբար թե ոչ, բայց այդ նկատում եմ, որ շատերը արդեն ատամների վրա մշտական մնայուն քարիկներ են տեղադրում, արդյոք այս տենդենսը վնասակար չէ, եթե վնասակար չէ, մենք էլ անենք։ Դրանք կոչվում են սկայսեր։ Սկայսերը ժամանակին եղել են շատ ավելի տարածված, հետո ինչ որ մի պերիոդ եկավ, որ նրանք դուրս եկան մոդայից եւ հիմա նորից, ինչպես մնացած բոլոր բաները, հին մոռացված բաները հետ են վերադառնում։ Ես կասեմ, որ տենդենս չկա։
Այսինքն մեր ատամնաբուժարանում շատ հազվադեպ են լինում, որ կոնկրետ սկայսերի տեղադրման մասով դիմում են, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված կլինեն եւ կցանկանան սկայսեր տեղադրել, ասեն, որ ժամանակակից ստոմատոլոգիան ինքը թույլ է տալիս լիարժեք 100%-անոց անվտանգ ունենալ սկայս եւ դա անդառնալի process չի, այսինքն երբ կցանկանան դրանից կարող են նաեւ ձերբազատվել։ Աստորեն հետո կարող են լցնել։ Բայց այո, մտածում եմ հետո եւ Տիգրան, քանի որ խոսեցինք այն մասին, որ շատերի ամենա վախենալու process-ն է, շատերը շարունակում են վախենալ ատամնաբուժներից, արդյոք ունեք հետաքրքիր կամ զվարճալի պատմություն կամ ինչ-որ բուժառու, որը մեծ դժվարությամբ է ձեզ մոտ գալիս կամ գուցե մեկը, որ հաղթահարել է իր վախը ձեր կլինիկայում։ Ճիշտն ասած, նախապես եթե ես իմանայի, կարող էի շատ զավեշտալի պատմություններով գալ, բայց քանի որ միանգամից sense անակնկալ եք հարցը ինձ տալիս, կասեմ, որ կոնկրետ պատմություն այս բանին չեմ նշի, բայց ունենում ենք շատ նմանատիպ դեպքեր ու հիմնականը լինում է անվանումների սխալ արտահայտման հետ, այսինքն ուրիշ բժշկական միջամտությանը տալիս են լրիվ ուրիշ անվանում ու հիմնական զավեշտը միշտ սկսում է այդտեղից, դա լինում է եւ հեռախոսազանգերով եւ տեղում բժշկի մոտ նստած ժամանակ։ Շատ լավ։ Եվ մի հարցեր, քանի տենդենսներից խոսեցինք, ինչը արդեն Հայաստանում տարածված է, վինիրները, այսինքն ատամները շապիկներ են դրվում, հա, եթե ճիշտ եմ ասում տերմինները, եւ ունենում ենք առավել փայլուն եւ հոլիվուդյան ժպիտ, այս տեսանկյունից կան արդյոք կարևոր կանոններ, որոնց պետք է հետեւել մինչեւ դիմելը եւ դիմելուց հետո։ Նախ նշեմ, որ վինիրները եւ շապիկները իրենք տարբեր կոնստրուկցիաներ են, մոտավորապես որպեսի պատկերացնեք, ատամը ունի որոշակի մակերես, վինիրների պարագայում տաշվում է միայն ատամի արտաքին երևացող մակերեսը, որոշ հատվածներ նաեւ կողքից եւ վերևից, բայց հիմնական հատվածը դիմացի հատվածն է։ Այդ իսկ պատճառով դրանք կոչվում են երեսպատիչներ։ Շապիկների պարագայում ամբողջ ատամը 4 կողմով եւ մակերեսներով տաշվում է։ Առավելությունների մասով կասեմ, որ վինիրները իրենք քիչ են տաշվում ատամների օգտագործման ժամանակ, պատրաստման ժամանակ եւ ունեն հստակ ցուցումներ։ Այսինքն որ դեպքում մարդը կարող է գնալ վինիրների օգտագործման տարբերակին, դա հիմնականում լինում է նախկինում ունեցած անորակ պլոմբաները, որոնք պետքա տաշվելու միջոցով փոխարինվեն արդեն նոր երեսպատիչներով, որոշ ատամների ծռության դեպքերում նույնպես վինիրները կիրառելի են, քանի որ այդ թեքությունը հնարավոր է նոր տաշվածքի միջոցով ուղղել արդեն մեզ ցանկացած ուղղությամբ։ Եվ հիմնական հատվածը, որ վինիրները իրենք լուծում են, դա ատամների սպիտակությունն է, որովհետև եթե բնական ատամների պարագայում մենք ստիպված ենք ենթարկվել բնությանը եւ նրա օրենքներին, այս պարագայում ոնց որ գիտության զարգացման եւ ստոմատոլոգիայի շնորհիվ պացիենտը ինքը այդ գունային գամմայի միջոցով ռասվետկա ենք մենք ասում դրան, ռասվետկայի միջոցով կարողանում ընտրել թե որ ատամի գույնն է ցանկանում ունենալ։ Ցանկացած գույն կարող ենք իրեն առաջարկել։ Հրաժարելի է հնչում, շատ շնորհակալ ենք Տիգրան, բայց մինչև մեր հյուրին հրաժեշտ տալը նշենք նաև, որ նա դատարկած ձեռն չի եկել, մենք ունենք 20% զեղչի քարտ ցանկացած պրոցեդուրայի համար, որը դուք կցանկանաք իրականացնել Perfect Smile կենտրոնում, այնպես որ շարունակեք մնալ մեզ հետ, մենք հյուրի հետ կլուսանկարվենք, կվերադառնանք եւ կխաղարկենք մեր նվերը ձեզ համար, սիրով հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք բժիշկ ստոմատոլոգ Perfect Smile շուրջօրյա ատամնաբուժարանի հիմնադիր տնօրեն Տիգրան Կարապետյանի հետ։ Ձեզ լավ օրենք մաղթում, մեր կողմից կշնորհավորենք նաև ձեր ստոմատոլոգիայի ատամնաբուժներին։ Շատ շնորհակալ եմ առայժմ։ I got my bad shades on, drop like I'm in my zone. I'm sick of the news, I'm sick of the views, I'm sick of the lies they've told. Come and shine the light, come and shine on me. Guess you can see, I don't believe anything they told me. Letting me down, lifting me up, keeping me slow. I don't give up, steering me apart, I'm alive. Just wanna look up at top of a rock, climbing these heights, man, I can stop it all. I'm standing tall, I'm a survivor, stay alive. Do or die in my prime, I'm a fighter. I'm a survivor, won't be tired up. Break from the pain, take your place, I'll remind ya. I'm a survivor. Me, turning me, burning me, I never stop. I could have lost my way, I could have made mistakes. I bled a lot more than you thought, but I didn't
I'm a survivor. Սուրճ ու սեր առավոտից։ Տասնանցը 32 հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում ենք սուրճ ու սեր առավոտից ռադիո նախագիծը։ Այսօր խոսում ենք ատամների խնամքի, ատամնաբույժի մասնագիտական տոնի մասին եւ եթե բացեք թողել մեր զրույցը, ապա ասենք, որ ունենք նվեր մեր ռադիոլսողների համար, կարող եք զանգարել մեզ 553702 եւ Երևանի ստոմատոլոգիական կլինիկաներից մեկից ստանալ 20% զեղչի քարտ, պարզ հարցեր ենք ձեզ ուղղելու ատամների խնամքի վերաբերյալ։ Բայց մինչեւ այդ շարունակենք խոսել գիշերը կայացած Սուպերբոլի մասին, եթե եթերի ամենասկզբից մեզ չեք հետևում, հիշեցնենք, որ այս գիշեր տեղի ունեցավ ամերիկյան մարզական իրադարձության կարևոր մի երևույթներից մեկը եւ դա մշտապես ուղեկցվում է նաեւ մեծամասշտաբ համերգով եւ ինչպես Վեգան, քո անունն է ուզում տալ, ինչպես Վեգան էր նշում, ժամանակին իր համար բացահայտում էր, որ սա ոչ թե համերգ է, այլ մարզական իրադարձություն, որովհետև հատկապես աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվում է այդ halftime շոուն, եւ այս տարվա գլխավոր արտիստը պուերտորիկացի երգիչ եւ рэփեր Bad Bunny-ն էր, եւ ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս միջոցառումը չի անցել առանց յուրահատուկ անակնկալների, եւ ահա դրանցից մեկն այն է, որ ուղիղ եթերում միլիոնավոր հանդիսատեսի եւ հեռուստադիտողի աչքի առաջ զույգ է ամուսնացել։ Վեգա, պատկերացնում ես, հիմա շատ ընդունված է երգիչների համերգների կամ թատերական ներկայացումների ժամանակ առաջարկություններ անել, բայց ահա Սուպերբոլի ժամանակ կարծես թե դեռ չէր եղել։ Այո, փաստորեն դեռ չէր եղել, բարեբախտաբար այո է եղել պատասխանը։ Նորապսակները հենց տեսախցիկների առջև համբուրվել են եւ միմյանց հավերժ սեր խոստացել, հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, միանգամից եռահարկ հարսանեկան տորթ է դրվել զույգի կողքին, նրանք հասցրել են կտրել, սա կարելի ասել միանգամից ամուսնություն էր ինչ որ առումով եւ ոչ միայն սրտի եւ ձեռքի առաջարկ եւ ոչ ավել ոչ պակաս հենց նորապսակների համբույրից հետո բեմը բացվել է, որտեղ փայլել է Lady Gaga-ն։ Պատկերացրեք, ձեր ամուսնական առաջարկության ժամանակ երգում է ոչ ավել ոչ պակաս Lady Gaga-ն, այն էլ կատարում է վերջին տարիների ամենապոպուլյար հիթերից մեկը Die With a Smile երգը, որը Bruno Mars-ի հետ դուետ էր եւ անցած տարի տարվա լավագույն դուետ ճանաչվեց Grammy-ի շրջանակում։ Ասենք, որ ըստ Daily Mail-ի աղբյուրի զույգը իսկապես Vega ճիշտ է, պաշտոնապես եւ օրինականորեն ամուսնացել է շոուի ժամանակ, սա պարզապես ամուսնական առաջարկություն չէր եւ կարելի է ասել, որ սա վերջին շրջանի ամենադիտված հարսանեկան արարողությունն է, որը պայթեցրել է համացանցը, օգտատերերը տարատեսակ գրառումներով եւ մեկնաբանություններով քաջալերել են զույգին, նրանց այս խիզախ քայլը ամուսնանալ, ամուսնական առաջարկություն անել բազմամիլիոնանոց լսարանի առջև։ Իրականում կարծում եմ շատ լավ է, որ տարին այսպես ենք սկսել, որովհետեւ եթե կհիշեք, նախորդ տարվա ամենամեծ
ամենամեծ սկանդալներից մեկը տեսախցիկների արչև դավաճանության կադրերն էին Coldplay հայտնի համերգի ընթացքում, երբ ցավոք բացահայտվեց մի մեծ սկանդալ, որ շատ հայտնի Astronom, եթե չեմ սխալվում, ամերիկյան կազմակերպության ղեկավարն ու HR բաժնի ղեկավարը փոքրիկ ինտրիգ էին ունենում, այո, կապի մեջ էին, ինչի արդյունքում տարվա ամենամեծ սկանդալային ամուսնալուծությունը տեղի ունեցավ, այնպես որ ուրախ եմ, որ այս տարին սկսվում է հակառակը դրական նոտայով եւ ամուսնությամբ, հուսանք այդպես էլ կշարունակվի եւ միայն նույնիսկ շատ քննարկվող իրադարձությունները կամ փոքրիկ սկանդալիկները դրական լուրերի շուրջ կլինեն։ Մենք հիշեցնենք 553702 կարող եք զանգարել պարզ հարցեր ատամների խնամքի վերաբերյալ եւ ստացեք 20% զեղչի քարտ Vega մինչ այդ արի մարզական նորություններին անդրադառնանք, քանի խոսում ենք Super Bowl-ից, որը մարզական իրադարձություն է, խոսենք նաեւ այլ մարզական նորություններից, թեև մեր ռադիո լսող Տիկին Անահիտ, որ ուշի-ուշով հետևում է նաեւ ֆուտբոլին, որոշ բացահայտումներ արեց եւ Vega խնդրեմ քո ժամն է։ Այո, Իսպանիայի առաջնության 23-րդ տուրում Ռեալ փոխ-չեմպիոն Ռեալը հյուրընկալվեց Վալենսիային եւ առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ Ինչպես արդեն Տիկին Անահիտը նշեց, իսպանացի պաշտպան Ալվարո Կարերան ու ֆրանսիացի հարձակվող Կիլիան Մբապեն գոլերի հեղինակ դարձան եւ գրավեցին մրցակցի դարպասը։ Այսպիսով Ռեալը այս պահին 57 միավորով շարունակում է երկրորդը մնալ եւ առաջատար Բարսելոնայից հետո այս պահին ընդամենը 1 միավորով, իսկ Վալենսիան 17-րդն է 23 միավորով։ Այնպես որ այո, շարունակենք հետևել, տեսնենք թե ինչպես է ավարտվելու Իսպանիայի առաջնությունը, չնայած եթե անկեղծ կարծես թե անակնկալները շատ չեն, այսինքն հորիզոնականները կանխատեսվածի նման էլ առայժմ ընթանում են, եթե իհարկե վերջում կտրուկ անակնկալներ չլինեն, դեռ շատ կա առաջնության ավարտին։ Մեկ լուր, որը հարակից է մարզական նորություններին, անցած շաբաթ տեղի ունեցավ աշխարհի ամենահայտնի հայ ֆուտբոլիստի ինքնակենսագրական գրքի շնորհանդեսը Երևանում, առիթ ունեցել ենք զրուցել այս մասին մեր տաղավարում, գրքի ձմեռային փառատոնի գլխավոր զարդը այս տարի Մխիթարյանի ինքնակենսագրական գիրքն էր, իմ կյանքը միշտ կենտրոնում, այսպես է գիրքը անվանվել, որի շնորհանդես ամիսներ առաջ էր տեղի ունեցել եւ հիմա արդեն վերջապես կա հայերեն թարգմանությունը, Ալեսանդրո Ալչեատոյի համահեղինակությամբ գրքի բնօրինակը իտալերեն է, գիրքն ունի ոչ ավել, ոչ պակաս 25 գլուխ եւ այն պատմություն է որդիական կարոտի եւ հոր Համլետ Մխիթարյանի մասին։ Հերիխ Մխիթարյանը ցավոք անձամբ ներկա չի եղել գրքի շնորհանդեսին, բայց տեսաուղերձով դիմել է ընթերցասերներին եւ ասել, որ այս գիրքն իմ պատմությունն է, բայց այն գրել եմ ոչ միայն իմ մասին, այլև նրանց մասին, ովքեր երազում են, պայքարում են, ովքեր երբեմն ընկնում են, բայց չեն հանձնվում, այն իմ մանկության ընտանիքի դժվար որոշումների ու ցավոտ պահերի մասին է, ասել է Մխիթարյանը։ Իդեպ ասում են, որ միգուցե ամռանը նա գա Հայաստան եւ եւս մեկ առիթ լինի ընթերցասերների հետ հանդիպման, պատկերացնում եմ ինչ է կատարվելու։ Եվ առհասարակ կարծում եմ մարզասերների, ֆուտբոլասերների համար հատկապես շատ ցանկալի նվեր է լինելու գիրքը։ Հիշեք, մանավանդ ուղիղ 10 օրից նշելու ենք գիրք նվիրելու օրը, տոնը, եւ եթե ունեք մարզասեր ընկերներ, վեգան, արդեն գիտես ինչ կարող ես նվիրել։ Այո, համաձայն եմ, եւ առհասարակ շատ սիրում եմ այդ տոնը, ամսի 19, եթե չեմ անակնկալներ կունենանք։ Այո, անպայման այդ օր անակնկալներ նույնպես կունենանք, ինչպես եւ այսօր նույնպես ունենք փոքրիկ անակնկալ, այնպես որ մի մոռացեք միանալ մեզ 55 3702 հեռախոսը համարով։ Իսկ հիմա լսենք երգ, որի ներքո Պաստորեն ամուսնացավ Զույգ Die with a Smile։ I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd
to you. Oh, lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore. 'Cause you already know what you mean to me. And our love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night. Like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Right next to you. Next to you. Right next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. I'd wanna be next to you. Եթե աշխարհը ավիրվի, ես կլինեմ քո կողքին, այսպես է երգի թարգմանությունը, եթե ուղիղ թարգմանենք։ Lady Gaga Bruno Mars լսում էինք եւ շարունակում ենք խոսել օրվա գլխավոր երաժշտամարզական իրադարձությունից եւ առանձնացրել ենք լավագույն տասնյակը, թե Super Bowl-ի շոուի որ արտիստներն են գրանցել ամենաշատ դիտումները եւ առաջին հորիզոնականը հենց ամենաթարմ, այսինքն Bad Bunny-ից առաջ 2025 թվականին տեղի ունեցած Halftime Show-ի Kendrick Lamar-ի, рэպեր Kendrick Lamar-ի ելույթներ, որը միաժամանակ 133 միլիոնից ավել մարդ էր դիտում աշխարհի տարբեր ծայրերից, եւ սա պատահական չէ, պատճառն այն է, որ Kendrick-ի ելույթին նախորդել է մի մեծ սկանդալ, որը առհասարակ քննարկվում էր ամբողջ 2025-24 թվականներին։ Ներողություն եմ խնդրում, մեկ այլ рэպերի կանադացի Drake-ի հետ շատ երկար թշնամանքի պատմություն կար եւ Kendrick Lamar-ը թողարկեց մի հիթ, որը դարձավ рэփ մշակույթի ամենահայտնի երգը վերջին տարիներին, որտեղ մեղմ ասած մութ փաստեր էր բացահայտում Drake-ի մասին, չգիտենք որքանով են դրանք համապատասխանում իրականությանը, որքանով ոչ, որովհետեւ ամեն դեպքում Drake-ը շարունակեց մնալ ազատության մեջ, չնայած այն բանին, որ դրանք շատ լուրջ մեղադրանքներ էին։ Ամեն դեպքում թշնամանք էր եւ շատ համարձակ մի ստեղծագործություն էր, որը շատերը պնդում են, որ ավարտեց Drake-ի կարիերան եւ բոլորը դիտում էին Halftime Show-ն հասկանալու համար արդյոք Kendrick-ը այդ ստեղծագործությամբ հանդես կգա եւ կտա անուններ եւ նա այդպես էլ արեց, նա հենց այդ ստեղծագործությունը ներկայացրեց, նշեց Drake-ի անունը, ավելի ճակերտներում ասած ծաղրելու եւ նվաստացնելու համար մրցակցին բեմ հրավիրեց Drake-ի նախկինին, թենիսիստուհի Serena Williams-ին, որը դուրս եկավ եւ նախկինին ուղված հայհոյախառն երգի տակ պարով հանդես եկավ։ Սպարնել հետո տրենդ դարձավ եւ տարբեր մեմերի առիթ։ Այո, այնպես որ
պատճառը, որ այսքան դիտված էր ելույթը, չնայած իսկապես հիանալի ելույթ էր մի կողմ թողնելով մնացած ամեն ինչ, բայց ամեն դեպքում պատճառն ավելի շատ սկանդալներն էին եւ ոչ թե բուն ելույթը։ Իսկ ահա տարիներ առաջ առավոր 93 թվականին հենց ելույթը եւ աստղի սիրված լինելն էր, որ այս շոուն դարձրեց ամենադիտվածը, խոսքը փոփի արկա Մայքլ Ջեքսոնի մասին է։ 1993 թվականին նա էր Super Bowl-ի 17-րդ այդ մրցանակ շոուի հրավիրյալ արտիստը եւ սա իսկապես պատմական ելույթ է համարվում երաժշտության պատմության մեջ, որովհետեւ Ջեքսոնը կանգնում է բեմում եւ եթե չեմ սխալվում 5 րոպե պարզապես նա ուղիղ կանգնած է, ոչինչ չի անում եւ մարդիկ գոռում են եւ ծափահարում են, նա ոչ պարում է, ոչ երգում է եւ հաշվի առնելով, որ սա 32 տարի առաջ է տեղի ունեցել, երբ չկար համացանց, լայն հասանելիություն, չկային TikTok-ներ, Instagram, Reel-եր, այս ելույթը դիտվել է 133.4 միլիոն մարդու կողմից առանց համացանցի լուրջ հասանելիության, դե որովհետև նա փոփի արքան է եւ ընդհանրապես նրան պետք է այս ցուցակից դուրս դնել, որովհետև պետք չէ համեմատել մեր օրի արտիստների հետ, կներեք։ Այո, ինչպես հայտնի ռուսերեն բառ կա նև կոնկուրենցիայի, կարծում սա վերաբերում է, այո, հենց Մայքլ Ջեքսոնին, երրորդ հորիզոնականում Usher-ն է Super Bowl-ը 2024-ին է ելույթ ունեցել, իսկ 4-րդում իմ ամենասիրելի արտիստներից Rihanna-ն է 2023 թվականի Super Bowl հրաշալի ելույթ, 121 միլիոն մարդ էր դիտում եւ էլի փոքրիկ քննարկման թեմա, անակնկալ Rihanna-ն այս ելույթով հայտարարեց նաեւ, այսպես ասած, ցույց տվեց, որ սպասում է երեխայի եւ էլի քննարկումների տեղի տվեց։ Պատկերացրեք 121 միլիոն մարդու առաջ նա հայտնեց այդ լուրը։ Բայց նաև նշենք, որ այս ելույթը կարևոր էր նաև այն առումով, որ դրանից առաջ շատ երկար տարիներ Rihanna-ն ելույթ չէր ունեցել առհասարակ եւ միանգամից Super Bowl-ում ելույթը երկրպագուների համար իրական տոն էր։ Այո, եւ նա կարծես ապացուցեց, որ թեև երկար ժամանակ ելույթ չի ունեցել, բայց նա շարունակում է մնալ Rihanna-ն եւ կարող է զարմացնել։ Մենք հիշեցնենք, որ 553702 ուղիղ կապի հեռախոսահամարով մեզ կարող եք զանգահարել եւ պատասխանել շատ པարզ հարցերի ատամների խնամքի վերաբերյալ եւ շահել 20% զեղչի քարտ մեր գործընկերոջից, քանի որ այսօր ատամնաբույժների օրն ենք նշում։ Եվ շարունակելով այս լավագույն տասնյակը 5-րդում Super Bowl-ի 2015 թվականի արտիստ Katy Perry-ն է, նրա շոուն հիշում եմ շատ գունեղ էր եւ կենթանիներ էին գալիս, ինչպես նրա ամենահայտնի երգի տեսահոլովակում, սա փաստորեն ամենադիտվածների շարքում է 118.5 միլիոն դիտում եւ 17 թվականի արտիստը Lady Gaga-ն 117.5 ներողություն Katy Perry-ն 118.5 էր, սա եւս տպավորիչ շոու է, եթե չեմ սխալվում, հենց ամենասկզբում Lady Gaga-ն մարզադաշտի տանիքից նետվում է դեպի մարզադաշտի կենտրոն, իսկապես Gaga-ն սիրում է իր համերգներին նետվել ինչ-որ տեղեր, տարբեր տեղերից, այնպես որ սա նույնպես բացառություն չէր։ 7-րդ եւ 8-րդ հորիզոնականներում համապատասխանաբար Coldplay-ն ու Bruno Mars-ն էին 117.5 եւ 115.5 միլիոն դիտումներով, իդեպ Bruno Mars-ի ելույթը նշանավորեց նաև Beyoncé-ն, որը անակնկալ կերպով դուրս եկավ, շատ գեղեցիկ մի կատարում տեղի ունեցավ։ Եւ պատահական չնշեցինք Beyoncé-ի անունը, նա լավագույն տասնյակն է եզրափակում, Beyoncé-ին չի սազում, տասնյակ եզրափակել 110 միլիոն դիտումով, Beyoncé մի բան արա, դու գիտես ձևերը։ Այո, ձևերը գիտես։ Սա 2013 թվականն էր եւ փոփի թագուհին, հա, Madonna-ն էլ 2012-ին 114 միլիոն դիտումով, ոչ թե դիտումներով գրավում է 9-րդ հորիզոնականը, սա իսկապես այո մեծ մարզական իրադարձություն է, որն ուղեկցվում է երաժշտական այսպիսի ընդմիջմամբ եւ գրավում աշխարհի սրտերը եւ ասենք, որ առաջիկա 3-4 օրը պատրաստ եղեք, որ ձեր համացանցի կարճ տեսանյութերի դաշտում լինելու է միայն այս իրադարձությունը։ Եվ մեմեր, բազմաթիվ մեմեր, ծիծաղելի տեսանյութեր, որոնք շատ սիրում են պատրաստել ինտերնետ օգտատերերը, բայց սևակ վերադառնանք եւ նոր փեսա ունենք, փոքրիկ երաժշտական դաթարից հետո պատմեմ նաեւ այդ մասին։ Ահա, այնպեսի անոնս արեցիք, կարծում եմ երգը մի փոքր կարճ կլսենք, բայց հիմա halftime show-ից հայտնի այդ կտորը լսենք Beyoncé, Bruno Mars։ Like a
Okay, ladies, now let's get information. Prove to me you got some coordination. You just might be a black Bill Gates in the making. I'm dead in Alabama, I'm a Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make the Texas Bama. I like my baby hair with baby. 10:52 եթերաժամի վերջին րոպեներն են վեգան հետաքրքիր մի բամբասանք անոնսեց վեգա ինչ նոր պեսացուի մասին է խոսքը այն էլ բոլորիս անունից կարծես թե խոսեցի Այո, դե գիտեք որ մեր ամենահայտնի հայուհուն Քիմ Քարդաշյանի հարաբերությունները միշտ բոլորին շատ հետաքրքրում են եւ այժմ Քիմը կարծես թե հարաբերություններ է սկսել Ֆորմուլա 1-ի 41-ամյա բրիտանացի մրցաշավորդ կարելի ասել լեգենդար Լյուիս Հեմիլթոնի հետ, որը վերջին տարիների ամենակննարկված մարզիկներից մեկն է եւ իսկապես շատ տաղանդավոր մարզիկ է համարվում եւ Քիմ Քարդաշյանին եւ նրան վերջին շրջանում շատ հաճախ էին միասին տեսնում, նրանք չեն էլ հերքում հարաբերությունները եւ արդեն պաշտոնապես առաջին անգամ միասին հայտնվել են հենց Սուպեր Բոլին։ Այո, եւ այսօր ինչից խոսեցինք դրա շրջեր կտա։ Այո, փաստորեն այս առումով նույնպես Սուպեր Բոլը զույգեր էլ կարծես թե միավորում էր Քիմն ու Լյուիսը առաջին անգամ համատեղ դուրս եկան հանրության աչքի առջև, ինչ որ մարդիկ ամուսնացան, այնպես որ իսկապես պրոդուկտիվ գիշեր է եղել։ Ամերիկացիների համար։ Այո։ Մեր եթերաժամի վերջին րոպեներն են եւ տեսնենք թե ինչ թարմացում կա Հայաստանի ավտոճանապարհներին, վերջին թարմացումը հենց տեղի է ունեցել ժամը 10:44-ի դրությամբ, այնպես որ թարմ այս նորությունը հենց հիմա վեգան կհայտնի ձեզ։ Դե Ամբերտ Ամրոտ եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները շարունակում են փակ մնալ, ինչպես նշել եմ, Սպիտակի ոլորանները փակ են բեռնատարների համար։ Նորությունն է այն, որ Տիգրանաշենի ոլորանները Ջերմուկի Խաչմերուկից դեպի Սարավան տանող ավտոճանապարհը փակ են կցորդիչով բեռնատարների համար։ Վարդանյանց Լեռնանց կանցանելի է կցորդով բեռնատարների համար միայն անվաշղթաների կիրառման դեպքում։ Վայոց-Ձորի մարզում եւ Սիսիան Զանգեր կոչվող հատվածում տեղում է ձյուն, իսկ Գորիս Շինուհայր Հարժիրս ավտոճանապարհին բուք է։ Վարորդներին եւս մեկ անգամ փրկարար ծառայությունը հորդորում է երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով, Լարսի մասին էլ հայտնում, որ այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Թարմացնենք տեղեկատվությունը նաև եղանակի մասին, այս պահին մեր մայրաքաղաքում 2 աստիճան տաքություն է, այսօր տեղումներ են սպասվում հանրապետության ամբողջ տարածքում եւ նաև մայրաքաղաքում, հատկապես Երևանում ձյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով, այնպես որ անձրևանոցների մասին մի մոռացեք եւ նաև հենց դա է պատճառը, որ մեր մայրաքաղաքի խցանումային պատկերը ոչ այնքան հուսադրող է, մեկ նիշով ընդամենը բարեփոխում եղավ, առավոտյան 8 էր, այս պահին 7 է եւ մեր մայրաքաղաքում շատ են ծառաբեռնված փողոցները, այնպես որ եթե ունեք պայմանավորվածություն եւ գիտեք, որ օրինակ եթե տանից 20 րոպե առաջ դուրս կհասնեք նշված վայր, ապա այսօր դա կրկնապատկեք եւ հնարավորինս շուտ եկեք տանից դուրս, որպեսզի չուշանաք։ Այո, մի մոռացեք նաեւ վստահ լինել, որ չեք թրջվի, որովհետեւ անձրևանոցներ, հովանոցներ, չգիտեմ, հիմա շատ կան տարբերակներ խուսափելու անձրևից, անկախ եղանակային պայմաններից հուսով ենք, որ օրը կանցնի լավ, կունենաք պրոդուկտիվ, դրական լիցքերով լի երկուշաբթի եւ կկարողանաք իրականացնել այն բոլոր պլաններն ու գործերը, որոնք նախատեսում եք իրականացնել այսօր։ Ամբողջ ապատվա ընթացքում առավոտ 9:30-ից մենք կողջունենք ձեզ, մեր գործընկերները եւ օրվա լավ սկիզբը կդնենք։ Այսօր այսքանը, ձեզ լավ աշխատանքային շաբաթ ենք մաղթում։ Բամբակ կլնեմ շողշողում դու ինչ կլնես երջան Աստղ կլնեմ շողշողում ծոցի չող տամ երջան Գջակ կլնեմ շողշողում Չարչարել